शुभोदय बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सदा सकुशल रहेंगे और भगवान से प्रार्थना करती हूँ आप सदा स्वस्थ रहे, कुशल भी रहे। बच्चों, पिछली कक्षा में हम 10वीं कक्षा के एक और पाठ महिला की साहस गाथा, इस पाठ के बारे में काफी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अर्थात हम पिछली कक्षा की जानकारी से ये जान चुके हैं कि बिजेंद्र पाल एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली प्रथम महिला है और इनका जन्म भारत में एक साधारण परिवार में हुआ था और इनके पिता का नाम किशन पाल सिंह था और माता का नाम हंसा देवी नेगी थी। और किशन पाल सिंह और हंसा देवी नेगी को 5 संतान थे, उनमें से बिजेंद्र पाल तीसरी संतान थी। बिजेंद्र पाल जी के बड़े भाई को पहाड़ों पर जाना बहुत अच्छा लगता था और बिजेंद्र पाल भी अपने भाई को देखकर यहाँ दृढ़ निश्चय कर लेती है कि वे भी ठीक उनके बड़े भाई जिस तरह करते हैं उसी तरह करेगी और इसी कारण से वे पर्वतारोहण का प्रशिक्षण लेना भी शुरू करते हैं। और बिजेंद्र पाल जी को बचपन में हर रोज 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता था। इसका उपयोग कब पड़ता है बिजेंद्र पाल जी को? हाँ बच्चों, आपने बिल्कुल ठीक कहा। यानी जब बिजेंद्र पाल जी पर्वतारोहण प्रशिक्षण लेना शुरू करते हैं, वहां पर बहुत कठिन परिश्रम करना था। यानी जब बिजेंद्र पाल बचपन में रोज 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाती थी, उसी कारण पर्वतारोहण प्रशिक्षण केंद्र में जो भी कार्य दिया जाता है वहां उसे कठिन नहीं लगता है। और बिजेंद्र पाल जी एक साधारण परिवार में जन्म लिया हुआ एक लड़की थी, इसीलिए वे अपनी पढ़ाई का खर्च जुटाने के लिए सिलाई का काम भी शुरू कर देती है। पढ़ने के साथ साथ बिजेंद्र पाल पहाड़ पर चढ़ने की अपने लक्ष्य को हमेशा अपने सामने रख लेती थी। यानी एक सुंदर सपने की तरह हमेशा यह इच्छा उनके साथ ही रहती थी। इसी कारण सन 1982 में गंगोत्री ग्लेशियर तथा रूड गोरो की चढ़ाई करती है, जिससे उनमें एक आत्मविश्वास बढ़ जाता है। अगस्त 1983 में हिमालय पर्वतारोहियों का सम्मेलन होता है। वहां पर तेनजिंग नोर्गे और जुंके ताबी आए थे। बच्चों, आप में से कोई उत्तर दे सकते हैं, ये तेनजिंग नोर्गे और जुंके ताबी कौन है? हाँ बच्चों, आपने बिल्कुल ठीक कहा। तेनजिंग नोर्गे एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम पुरुष थे और जुंके ताबी एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी। इस सम्मेलन में बिजेंद्र पाल इन दोनों से मिलती है, भेंट करते हैं। इन दोनों को देखकर बिजेंद्र पाल जी का आत्मविश्वास और भी बढ़ जाता है और वे मन ही मन यह दृढ़ संकल्प कर लेते हैं कि उन दोनों की तरह
बिजेंद्री पाल भी एक न एक दिन एवरेस्ट शिखर पर जरूर पहुंचेगी। और उस विश्वास के कारण, उनमें रहने वाले एक दृढ़ निश्चय के कारण, उनकी इच्छा के अनुसार 23 मई 1984 को एवरेस्ट पहुंचकर भारत का झंडा फहरा देते हैं। कौन? बिजेंद्री पाल। उस समय उनके साथ अंगदोर्जी भी थे। अंगदोर्जी आप सभी जानते हैं ना, अंगदोर्जी पर एक पर्वतारोही थे। यहां तक हम देख चुके थे, यानी पिछली कक्षा में हम ये सब जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। तो आइए बच्चों, अब हम देखते हैं बिजेंद्री पाल किस तरह माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करते हैं, किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, किन किन व्यक्तियों से मदद लेना पड़ता है। और आइए बच्चों, हम देखते हैं किस तरह बिजेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचती है। सुबह 6:20 पर जब अंगदोर्जी और मैं साउथ पोल से बाहर निकले तो दिन ऊपर चढ़ आया था। ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಜಾವ 6:20 ಅಂಗದೋರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಬಿಜೇಂದ್ರಿ ಪಾಲ್ ಸೌತ್ ಕೋಲ್ನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಸೌತ್ ಕೋಲ್ ಅನ್ನೋದು ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಮೌಂಟ್ ಲೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಎರಡು ಪರ್ವತ ಶಿಖರಗಳು ಸೇರುವಂತಹ ಒಂದು ಆಳವಾದ ಪ್ರದೇಶ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಶಿಖರವನ್ನ ಏರುವಂತಹ ಪರ್ವತಾರೋಹಿಗಳು ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಂತರ ತಮ್ಮ ಪರ್ವತಾರೋಹಣ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಬಿಜೇಂದ್ರಿ ಪಾಲ್ರವರು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಾರಗಳನ್ನ ಹೂಡಿದ್ರು, ಟೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರು. ಬಿಜೇಂದ್ರಿ ಪಾಲ್ರವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ 6:20 ಅಂಗದೋರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಬಿಜೇಂದ್ರಿ ಪಾಲ್ ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ತಮ್ಮ ಪರ್ವತಾರೋಹಣ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆಗಿತ್ತು. ಹಲ್ಕಿ ಹಲ್ಕಿ ಹವಾ ಚಲ್ ರಹಿ ಥಿ और ठंड बहुत अधिक थी. ಸೂರ್ಯೋದಯವಾಗಿತ್ತು, ಆಗ ತಾನೇ ಸೂರ್ಯೋದಯವಾಗಿತ್ತು. ತಂಪಾದ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಂಪು ಅಂದ್ರೆ ಚಳಿಯೂ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗೇ ಇತ್ತು. हमने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की. ಅಂಗದೋರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಬಿಜೇಂದ್ರಿ ಪಾಲ್ರವರು ಹಗ್ಗದ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೇನೆ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸಮಾನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಪರ್ವತ ಶಿಖರವನ್ನು ಹತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಗದೋರ್ಜಿ ಏಕ್ ನಿಶ್ಚಿತ ಗತಿ ಸೆ ऊपर ಚढ़ते गए. ಅಂಗದೋರ್ಜಿ ಅವರು ಒಂದು ಸಮಾನವಾದ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಆ ಪರ್ವತವನ್ನು ಏರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई. ಬಿಜೇಂದ್ರಿ ಪಾಲ್ರವರಿಗೂ ಸಹ ಅವರ ಜೊತೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಒಂದೇ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ವತವನ್ನ ಏರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದೇ ವೇಗದಲ್ಲಿ, ಅದೇ ಸಮಾನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬಿಜೇಂದ್ರಿ ಪಾಲ್ರವರು ಸಹ ಪರ್ವತವನ್ನ ಏರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಅಂಗದೋರ್ಜಿಯವರು ಪರ್ವತಾರೋಹಿಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆಯನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ರು. ಅವರು ಒಬ್ಬ ಪರ್ವತಾರೋಹಿನೇ ಆಗಿದ್ರು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಪರ್ವತಗಳನ್ನ ಹತ್ತಿದರ ಅನುಭವ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಬಿಜೇಂದ್ರಿ ಪಾಲ್ರವರಿಗೆ ಇದು ಹೊಸ ಅನುಭವವಾಗಿತ್ತು. ಹೊಸ ಅನುಭವ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಪರ್ವತವನ್ನ ಏರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಛಲ ಅವರಲ್ಲಿ ದಣಿವನ್ನ ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂಗದೋರ್ಜಿಯವರು ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಆ ಪರ್ವತ ಶಿಖರವನ್ನ ಏರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಷ್ಟೇ ವೇಗವಾಗಿ ಬಿಜೇಂದ್ರಿ ಪಾಲ್ರವರು ಸಹ ಅವರ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಪರ್ವತವನ್ನ ಏರೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. जमी हुई बर्फ की सीधी व ढलाव इतनी सख्त और भुरभुरी थी मानो शीशे की चादर बिछी हो. जमी हुई बर्फ की सीधी व ढलाव चट्टानों इतनी सख्त और भुरभुरी थी. ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಹಿಮ, ಬರ್ಫ್ ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆ ಆಕಾರದ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಗಳು, ಹಿಮ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅದರ ಮೇಲೆ, ಆ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೋ
ಗಾಜಿನ ಒಂದು ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಸಲಾಗಿದೆ, ಚಾದರವನ್ನು ಹಾಸಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಅದು ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ರೂ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ನಾಜೂಕಾಗಿತ್ತು. ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಅವರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದರೆ ಸೀದಾ ಕೆಳಗಡೆ ಉರುಳ್ತಾ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆ ಇಲ್ದಂಗೆ ಜಾರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಷ್ಟು ಇಳಿಜಾರಿತ್ತು ಅದು. ಢಲಾನ್ ಢಲಾನ್ ಅಂದರೆ ಇಳಿಜಾರು, ತುಂಬ ಇಳಿಜಾರಿತ್ತು. ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಆ ಹತ್ತಾ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಮಾರಿ ಕೈ ಜಾರ್ಕೊಂಡ ಅಂದರೆ ಸೀದಾ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳುವಂಥ ಸಂಭವಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ವು. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಮಂಜು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ನಾಜೂಕಾಗಿಯೂ ಸಹ ಇತ್ತು. ಅಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಪರ್ವತಾರೋಹಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಅದು ಒಂದು ಗಾಜಿನ ಹಾಸಿಗೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದು ಅಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಒಡೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಥರದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ರೂಪವನ್ನು ಅದು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. हमें बर्फ काटने के लिए फावड़े का इस्तेमाल करना पड़ा. ಆ ಬರ್ಫನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಬರ್ಫ್ ಅಂದರೆ, ಫಾವಡ ಅಂದರೆ ಅಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಧನ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವ ಹಾಗೆ ಈ ಸುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಸಲಿಕೆ ಗುದ್ದಲಿಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬರ್ಫನ್ನು ತುಂಡು ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪರ್ವತವನ್ನು ಹತ್ತುತ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೀಗೆ ಈ ಬರ್ಫನ್ನು ತುಂಡರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಈ ಅಗೆಯುವ ಸಾಧನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು. 2 घंटे से कम समय में ही हम शिखर कैंप पहुंच गए. 2 ಗಂಟೆಯ ಅತ್ಯಧಿಕ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಶಿಖರ್ ಕ್ಯಾಂಪನ್ನು ತಲುಪಿದ್ರು. ಅಂಗದೋರ್ಜಿನೇ ಪೀಛೆ ಮುಡ್ಕರ್ ಪೂಛಾ ಕ್ಯಾ ತುಮ್ ತಗ್ ಗೈ ಹೋ. ಅಂಗದೋರ್ಜಿ ಅವರು ಹಿಂದುಗಡೆ ತಿರುಗಿ ಬಿಚೇಂದ್ರಿ ಪಾಲ್ರವರನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ನಿನಗೆ ಸುಸ್ತಾಗಿದೆಯಾ, ನೀನು ದಣದಿದೆಯಾ, ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ಪರ್ವತಾರೋಹಣ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. मैंने जवाब दिया, नहीं. यह सुनकर वे बहुत अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए. अंगदोर जी जब बिचेंद्री पाल जी से पूछते हैं कि क्या तुम थक गई हो, तब बिचेंद्री पाल जवाब देते हैं कि नहीं. यह सुनकर वे अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए. अंगदोर जी ಅವರು ಬಿಚೇಂದ್ರಿ ಪಾಲ್ರನ್ನ ಅಂದರೆ ಅವರು ಶಿಖರ್ ಕ್ಯಾಂಪನ್ನು ತಲುಪಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿ ಬಿಚೇಂದ್ರಿ ಪಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀನು ಸುಸ್ತಾಗಿದೆಯಾ, ನಿನಗೆ ದಣಿವಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಬಿಚೇಂದ್ರಿ ಪಾಲ್ರವರು ಅಷ್ಟೇ ಹಸನ್ಮುಖರಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸುಸ್ತು ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ದಣಿವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ತುಂಬ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ್ತಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷನೂ ಸಹ ಪಡ್ತಾರೆ. ಥೋಡಿ चाय पीने के बाद हमने पुनः चढ़ाई शुरू कर दी. ಸ್ವಲ್ಪ ಚಹಾವನ್ನು ಕುಡಿದು ನಂತರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪರ್ವತಾರೋಹಣದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. लाठू एक नायलन की रस्सी लाया था, इसलिए अंगदोर जी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े, जबकि लाठू एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला. ಲಹಟು ಅನ್ನೋನು ಅವನು ಒಬ್ಬ ಪರ್ವತಾರೋಹಿಯಾಗಿದ್ದ. ಅಂದರೆ ಪರ್ವತಾರೋಹಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ. ಹಾಗಾಗಿ ಲಹಟು ಒಂದು ನೈಲನ್ನ ಹಗ್ಗವನ್ನು ತಂದು ಆ ಹಗ್ಗದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅವರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲಹಟು ತಂದಿರುವಂಥ ಈ ನೈಲನ್ ಹಗ್ಗದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅವರು ಈ ಪರ್ವತಾರೋಹಣದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಇವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಹಟು ಹಗ್ಗವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಏರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಬಿಚೇಂದ್ರಿ ಪಾಲ್ ಮತ್ತು ಅಂಗದೋರ್ಜಿಯವರು ಪರ್ವತಾರೋಹಣ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಲಹಟು ತಂದಿರುವಂತಹ ನೈಲಾನ್ ಹಗ್ಗದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ.
तभी लाठों ने गौर किया कि मैं इन ऊंचाई के लिए आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही थी. ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಪರ್ವತಾರೋಹಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪರ್ವತಾರೋಹಿಗಳಿಗೂ ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 4 ಲೀಟರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಕೊರತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ತಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಕಟ್ಕೊಂಡೇ ಅದರ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶೇಖರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಚೇಂದ್ರಿ ಪಾಲ್ರವರು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರೋ ಹಾಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಬೆನ್ನಿಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಪರ್ವತವನ್ನು ಏರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅವರ ಮೀಟರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಇವರು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಂತಹ ಲಾಠು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಆ ಪರ್ವತಾರೋಹಿಗಳು 4 ಲೀಟರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಚೇಂದ್ರಿ ಪಾಲ್ರವರು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತು? 2.5 ಲೀಟರ್ ಅಂದರೆ 2.5 ಲೀಟರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆಗ ಅವರು मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई मुझे कठिन चढ़ाई आसान लगने लगी. ಅವರು ಆ ವಾಲನ್ನು ತಿರುವುದರ ಮೂಲಕ 2.5 ಲೀಟರ್ ಇರುವಂತಹ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಪ್ರಮಾಣ 4 ಲೀಟರ್ಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಗುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 4 ಲೀಟರ್ ಸರಬರಾಜು 4 ಲೀಟರ್ನಷ್ಟು ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 4 ಲೀಟರ್ನಷ್ಟು ಆಮ್ಲಜನಕ ಬಿಚೇಂದ್ರಿ ಪಾಲ್ರವರಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ಆಗುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಬಿಚೇಂದ್ರಿ ಪಾಲ್ರವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಪರ್ವತವನ್ನು ಏರುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಈಗ ತುಂಬ ಸುಲಭ ಅನಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಹೀಗೆ ಲಾಠೋ ಅನ್ನೋ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬಿಚೇಂದ್ರಿ ಪಾಲ್ರವರು ಇನ್ನೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದ ಇನ್ನೂ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಪರ್ವತಾರೋಹಣವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. दक्षिण शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी. ದಕ್ಷಿಣ ಶಿಖರದ ಮೇಲೆ ಬೀಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಗಾಳಿ ತುಂಬ ವೇಗವಾಗಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಹಾಗೆ ಆ ಹಿಮದ ಕಣಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಕಲ್ಲುಗಳು, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲುಗಳಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಿಮದ ಕಣಗಳು ಗಾಳಿಗೆ ಹಾರಾಡಿ ತೂರಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದವು. ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದರೆ ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಸಹ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೇ ಇರುವಂಥ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಆ ಗಾಳಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಹಿಮದ ಕಣಗಳು ಸಹ, ಹಿಮದ ಕಲ್ಲುಗಳು ಸಹ, ಹಿಮವೂ ಸಹ ಗಾಳಿಗೆ ಹಾರಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके भुरभुरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे, जिससे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था. ಅಷ್ಟು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಗಾಳಿ ಆ ಹಿಮದ ನಾಜೂಕಾಗಿರುವಂತಹ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಹಿಮದ ಕಣಗಳನ್ನು, ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು, ನಾವೆಲ್ಲ ಚಂಡಾಟವನ್ನು ಆಡಬೇಕಾದಾಗ ಬಾಲ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ತೂರಾಡ್ತೀವೋ ಹಾಗೆಯೇ ಆ ಹಿಮದ ಕಣಗಳು ಗಾಳಿಗೆ ಹಾರಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾದವು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಣವೂ ಸಹ ಬಂದು ಆ ಪರ್ವತವನ್ನು ಏರ್ತಾ ಇರುವಂಥವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ, ಮೈಗೆ ತಾಕಿದಾಗ ಜೋರಾಗಿ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಷ್ಟೊಂದು ಜೋರಾದ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಯಾರೂ ಸಹ ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಯಾರೂ ಸಹ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೇ ಇರುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಗಾಳಿ ಬೀಸೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. मैंने देखा कि थोड़ी दूर तक कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है. ಅಲ್ಲಿ ಬಿಚೇಂದ್ರಿ ಪಾಲ್ರವರು ಆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದ ನಂತರ ಎತ್ತರದ ಏರಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಜಾರಿನ ಆಳವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಂದಕ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಕಂದಕವನ್ನು ಅವರು ಗಮನಿಸ್ತಾರೆ. ಢಲಾನ್ ಏಕ್ದಮ್ ಸೀಧಿ ನೀಚಿ ಚಲಿ ಗಯಿ ಥಿ. ಆ ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತಪ್ಪಿದ್ರು ಸಹ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಸುತ್ತಿಗೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಹತ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಹತ್ತುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೋರಾದ ಗಾಳಿ
ಬೀಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಯಾರೂ ಸಹ ಕಾಣದೇ ಇರುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎತ್ತರದ ಅಂದರೆ ಪರ್ವತವನ್ನು ಏರುವಂತಹ ಸ್ಥಳ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಜಾರು ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಇಳಿಜಾರು ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಏರ್ತಾ ಹೋದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ರಿ, ಒಂದು ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಹತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳು ಮೇಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತಗ್ಗಿದ್ರೆ ನಾವು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತಪ್ಪಿ ಸೀದಾ ಕಂದಕಕ್ಕೆ ಬೀಳುವಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತವೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಕಠಿಣವಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಿಚೇಂದ್ರಿ ಪಾಲ್ರವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ಢಲಾನ್ ಏಕ್ದಮ್ ಸೀದಿ ನೀಚಿ ಚಲಿ ಗೈ ಹೇ, ತಕ್ಷಣವೇ ಇಳಿಜಾರು ಬಂದಿತ್ತು, ಅದು ಆಳವಾದ ಕಂದಕವನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಮುಜೆ ಲಗಾ ಕಿ ಸಫಲತಾ ಬಹುತ್ ನಜ್ದೀಕ್ ಹೇ, ಆಗ ಬಿಚೇಂದ್ರಿ ಪಾಲ್ರವರು ಗಮನಿಸ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ನನ್ನ ಗುರಿ ತಲುಪೋದು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪ್ತೀನಿ. 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी. 23 ಮೇ 1984 ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಅವಧಿ ಅಂದರೆ 1:07 ಸರಿಯಾಗಿ ಬಿಚೇಂದ್ರಿ ಪಾಲ್ರವರು ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ನ ತುದಿಗೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದ್ರು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಕಿ ಚೋಟಿ ಪರ್ ಪಹುಂಚನೆ ವಾಲಿ ಮೈ ಪ್ರಥಮ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಥಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟನ್ನು ಏರಿದಂತಹ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳೆ ಬಿಚೇಂದ್ರಿ ಪಾಲ್ರವರು ಆಗಿದ್ದರು. ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳೆ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಇವರದಾಗಿತ್ತು. ಆ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ಸಹ ಅಣ್ಣನ ಒಂದು ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಣ್ಣ ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ಏರ್ತಾ ಅವರ ಹಿರಿಯ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ಏರುವುದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಖುಷಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಂಥ ಬಿಚೇಂದ್ರಿ ಪಾಲ್ರವರು ಸಹ ನಾನು ಸಹೋದರನಂತೆ ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ಏರುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದೇ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ತೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಪರ್ವತಾರೋಹಣದ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗಂಗೋತ್ರಿ ಗ್ಲೇಷಿಯರ್ ಮತ್ತು ರೂಡ್ಗೋರೋ ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ಏರಿದಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ 1983ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತಾರೋಹಿಗಳ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಜುಂಕಿ ತಾಬಿ ಮತ್ತು ತೇನ್ಜಿಂಗ್ ನೋರ್ಗೇರವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಅವರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರೂ ಸಹ ಇವರಂತೆ ಪರ್ವತಾರೋಹಣ ಅಂದರೆ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ನ ತುದಿಯನ್ನು ತಲುಪಬೇಕು ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ತೊಟ್ಕೊಂಡು ಪರ್ವತಾರೋಹಣದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದಿನಿಂದ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ 1984ರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:07 ಸರಿಯಾಗಿ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ನ ತುದಿಯನ್ನು ತಲುಪಿದಂಥ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಇವರು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅಂದುಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಛಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಆ ಕನಸನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಅವನಿಗೆ ಆ ಛಲ ಇರಬೇಕು. ನಾನು ಸಾಧಿಸ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಛಲ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಮನುಷ್ಯ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿ ಆ ಆನಂದವನ್ನು ವರ್ಣಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಸಹ ಅಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸಾಧಕರಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಇಂದಿನ ಪಾಠವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮುಂದಿನ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಪರ್ವತದ ಶಿಖರವನ್ನು ತುದಿಯ ಶಿಖರವನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಆನಂದವನ್ನು ಪಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಶಿಖರದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುವಂತಹ ಸನ್ಮಾನ ಗೌರವ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆದಂತಹ ಪಾಠದ ಬಗ್ಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಂದಿನ ಪಾಠವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಕ್ಕಳೇ.